आपादमौलिपर्यन्तं गुरुणामकृत्यं स्मरेत्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इष्टां ते नम मुक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेस्थाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम नमस्ते। Good. So we are in the spree of Mahanyasam at the Dasashanti section, having gone through the entire items that have been proposed and discussed and described by Bodhayana Maharshi. And in that we have made prayer to Panchanga Rudras and then Panchamukha Dhyana of Rudra, and Samputi Karana Mantras, Dashanga Rodri Karanam, Shoshanga Rodri Karanam of our own body. Though number goes to 26, but the body parts are repeated, confirmation. But the mantras employed for the respective doubling of the angas of our body are little different. And here in Shoshanga Rodri Karanam, 2 or 3 words. But in the Dashanga Rodri Karanam, there are regular mantras drawn from other sources, Vedic texts. Therefore, that Rodri Karanam, when once you are Rudrified, but you have to have another thing as Atma Raksha, that is, you have to have that kind of protection to your own self. There again, around 6 members of the parts of the body are chosen, and right from the Guhya up to Siras. And again, there are mantras. Soon after that, we have got the beautiful expression in how many names that Parabrahma has been called, and that's what Brahmatman Yada Sujata, Vada Sujata, Akamayata. And Paroksha Priya Ivahi Devaha is one thing that is introduced there to us, that gods like what is not direct. In fact, my guru, Dr. Shende, had given a problem to me that Prabhakar, find out why this kind of statement, and can we just see some kind of information to justify and to describe and confirm that. So that was one kind of aspect that we had looked out.
After that, we have got Shiva Sankalpas, or Sankalpas are desires. And they should be fetching you Shanti, they should be fetching you spirituality, and also help you to rise the heights in the path of spiritual ways. So that is for Shiva Sankalpas. We have seen them to be 32 or 36. And ultimately, we have got one beautiful idea that Paramatma is, that Ishvara is in his own place. And there Parvati is there. So he's there, both of them in that place are very much mm, enjoying each other and making all the world also to get enjoying. So that part we see in the Shiva Sankalpas. And see Kailasa Sikhare Ramye Shankarasya Shivalaye Devataस्तत्र modanti Tanme Manas Shiva Sankalpamastu ಅಂತ ಒಂದು ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರಾವಾಸಂ. So Kailasa Sikaravaasam and Girikanyaya, with Girikanya, that is Parvati, is there. Tanme Manas Shiva Sankalpamastu. And one more important point is given to us. Namakam Chamakam Chaiva Purushasuktam Chayadviduhu Mahadevena Tattulyam Tanme Manas Shiva Sankalpamastu. So Mahadevena Tulyam Tat. Kim Tatu? Namakam, Chamakam, Purusha Suktam clubbed together in one group is supposed to be equivalent and is to be the manifestation or identity with Mahadeva himself. So when you are reciting these mantras, you are in connection with the Mahadeva and you are getting the grace of Mahadeva. Therefore, Namakam, prostrations to him, Rudra Rupas, then Chamakam, the submission of your desires and your targets and goals of life and common to all people in the entire globe. Then imagine that Rudra is a Purusha, so who is the cause for the creation to come into that. Also, all stratas of society are being found, the gods and animals and forests and nature, and also humans, etc. And Yajna being the keynote for the entire creation. So all that happened. And those people who recite these particular mantras, they will be getting such a favor that gods will listen to them. Tasya devaha asan vase. So vase asan devaha. So gods will become very much favorable to you and they will make your desires fulfilled. So this kind of set we have seen, that's called Shiva Sankalpas. And then we have also seen Ashtanga, Namaskara. And after that, we have got to talk about the Rudra Snanam, Panchamrita Snanam, Anganyasa, Karanyasa, and later we have come up to Dasashanti. And in the Dasashanti section, we are already progressing fourth mantra, which is longer one comparatively. There, the arrangement of this Dasasanta, the Panchasa, the Dasashantis is really interesting because there is a gradation, and now we are just at the fourth mantra. And this is a mantra wherein we have got so many things that have been clubbed up, and so it is that's why this particular Shanti mantra is a long drawn one. And bits of them have been chosen out from and to other sections of our rituals and all that. We have now noted the other day in the other session that we want to have Tachachurdeva hitam purastat sukram ucharatu. So Sujokcha Suryam Drase, we have to be very much lucky that we should be able to see the sun every day and every month and every season and every year and go up to 100. And that is a great blessing of that because Surya is the Ayuhkaraka and Arogya cha. So, so when we make prayer to Surya Bhagavan, our Arogyam also will be kept up and maintained, and whatever energies required for your daily dinachari and otherwise
would be supplied by Paramatma, Surya Bhagavan. And moreover, we have also seen some more request, because we make a prayer to Surya Bhagavan and Rudra. Surya Rudra is equal to Vishnu and all gods same. Because Ekam Sat Vipra Bahudha Bhavanti ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Only one energy, but it gets divided into many forms and aspects, so that the world order is being continued. The cosmic order is being promoted. That's why called Lokayatra. So in Lalita Sahasranam, she has been given a compliment that Lokayatra Vidhayini. Ammavaru, she is the manager, she is the promoter, she is the executionist for the things that are to take place during the in all the loka simultaneously. ಒಂದೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಸಂತೋಷಗಳು, ಆನಂದಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರವರಿಗೆ ಕನ್ಸುಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. In this sequence, even the gods also want moksham. They don't want, not because they just drank Amruta, it is the highest one. Amruta Pana is not the highest one. But what is that is, you should not have any activity and body and all these things. So that's why we are here, certain things have been pointed out. ಓದ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಉದಾಯುಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ. ಉದಾಯುಷಾ ಸ್ವಾಯುಷೋದ್ದೋಷಧೀನಾಗಂ ರಸೇನೋತ್ಪಜ್ಜನ್ಯಸ್ಯ ಶುಷ್ಮೇನೋದತ್ತಾಮೃತಾಗಂ ಅನೋ ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಚಕ್ಷುರ್ಮುಚ್ಚರತ್ ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ನಂದಾಮ ಶರದಃ ಶತಂ ಮೋದಾಮ ಶರದಃ ಶತಂ ಭವಾಮ ಶರದಃ ಶತಗಂ ಶೃಣವಾಮ ಶರದಃ ಶತಂ ಪ್ರಬ್ರವಾಮ ಶರದಃ ಶತಮಜೀತಾಸ್ಯಾಮ ಶರದಃ ಶತಂ ಜ್ಯೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ. So this, up to this point we have covered yesterday, the other session, that our hopeful desire, what is that? One, pasyema, jivema, nandama, modama, bhavama, surnavama, prabravama, ajitaha syama. And all through the years, with all this kind of blessing, we have to be getting the opportunity of seeing the Surya Jok. Jok is the kiranagalu, Jok is the light, Jok is the radiance. So ಆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನು ದಿನ ಹೊರೈಸನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜೋಕ್ಚ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಜೋಕ್, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಕುಂಬಾಗದೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಭವಾಮ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್, ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಭವಾಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಭವಾಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಜೀತಾಸ್ಯಾಮ, ನಾವು ಅಜೀತರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಲೈಫ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಹೋಪ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ enthusiastic and energetic and keep working. That's the most important thing that we want. So ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And now there is one more mantra and further talking about Surya Bhagavan, because Surya is Brahma. Surya, since we haven't seen in the Surya Atharva Upanishad,
that tempo will be little different. That's what Surya Upanishad is there, Atharva Sirsha, and that we are able to decide. So, Shivakund, Shivalinga, you know Surya Upanishad ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೂರ್ಯ ಅಥರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ ಪಾಠ ಆಗಿದೆಯಾ? Anyway, in our Sarvaveda mantra, you have Surya Upanishad, where it is Akhyana done about that, and the Surya Swarupa is given to us, and the Gayatri mantra, Tatsaviturvarenyam, is also being put. And after Gayatri mantra, we have been informed that Surya is the Atma for all existent mobile, immobile things in the world. And anything from ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಯಜ್ಞ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೌಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ಋಕ್, ಯಜಸ್ಸು, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಿತ್ಯದಿಂದಲೇ ವಾಯು, ಭೂಮಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಂತ್ರ. ಯವುದಗಾನ್ಮಹತೋರ್ನವಾತು ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಶರೀರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾತ್ ಸಮಾವೃಷಭೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಸೂರ್ಯೋ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ಮನಸಾ ಪುನಾತು ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚೋತನ್ಯಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಣಿಸ್ಥೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅವಪನಮಸಿ ಧಾರಿತೇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಹೀಧಾರಿತಂ ಯನೇನ ಮಹದಂತರಿಕ್ಷಂ ದಿವಂ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ಸದೇವಾಂ ಯದಹಂ ವೇದ ತದಹಂ ಧಾರಯಾಣಿ ಯದಹಂ ವೇದ ತದಹಂ ಧಾರಯಾಣಿ ಮಾಮದ್ವೇದೋಧಿಸ್ ವಿಸ್ರವತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತನಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಓದ್ತೀಯನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯವುದಗಾನ್ ಮಹತೋ ಅರ್ಣವಾದ್ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಶರೀರಸ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯಾತ್ ಸಮಾ ವೃಷಭೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಸೂರ್ಯೋ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಮನಸಾ ಪುನಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚೋತನ್ಯಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನೀಸ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆವಪನಮಸಿ ಧಾರಿತೇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಮಹಿ ಧಾರಿತಮೇನೇನ ಮಹದಂತರಿಕ್ಷಂ ದಿವಂ ದಾದಾರ ಪೃಥಿವೀಗಂ ಸದೇವಾಂ ಯದಹಂ ವೇದ ತದಹಂ ಧಾರಯಾಣಿ ಮಾಮದ್ಭೇದೋ ಅಧಿವಿಶ್ವಸತ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಹತಃ ಅರ್ಣವಾತ್ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಶರೀರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾತ್ ವೃಷಭಃ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಃ ಸೂರ್ಯಃ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ he is this, what is called, he is called Lohitaksha. Lohita is red color. That means ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ, ಅನುರಾಗ, ಪರೋಪಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೋಹಿತ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತವರ್ಣ, ಮಾಂಸನಿಷ್ಠ, and Raktavarna, and also she in Lalita Sahasranamam Durga, everywhere the Rakti or Rati or Raga or Prema, all these. So here you see Suryaha Lohitakshaha. Amele Suryaha Vrushabhaha. He is a Srestha. Among all gods, Srestha Paramatma yaru andre Surya Bhagavan. So Suryaha Vrushabhaha. And ಇಂಥ ವೃಷಭನಾಗಿರುವ
ಲೋಹಿತಾಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ಇನ್ನ ಇಂಥವನು ಸೂರ್ಯ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ವಿಪಶ್ಚಿತು. ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ವಿಸ್ಡಮ್ ರಿಡನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಪಂಡಿತ. There is nothing not known to Surya Bhagavan. That's why you observe Surya gave to Yajnavalkya Maharshi a new Veda, Surya Veda. That is what is called as Sukla Veda. Surya is Sukla, and so we have got the Sukla Veda from this great Surya Bhagavan. That's why he's called Veda Narayana. He's called Vipra Narayana, and so on. There is that kind of complimenting Surya Bhagavan because he is a Vipaschit. He is a scholar. He is a Vipaschit. And anta ಮಹಾನುಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುನಾತು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸಾ ಪುನಾತು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಶುದ್ಧತ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, then it will be very nice to us that we'll be able to do whatever we should do like. And ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವನು? ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ? ಆರಿಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆರಿಜಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಸಹ ಯಹ ಉದಗಾತ್. ಉದಗಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ he rises. So he rises out from Mahatah Arnavat, from a great Arnava, the ocean. So the Arnava is an interesting word, concept and vision, that it is not the earth available upon the ocean available on the ocean on the earth, but there are several other oceans also. For example, the Gaganam itself is like a ocean. And ಗಗನಕ್ಕೇನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ there is a lot of comparison shown forth. ಅದರಿಂದ so here it is Udagat Mahatornavat. And the moment he is born, how is he like? So Sarirasya Madhyat, he is shining at the center of the Sariram, or the water, the ocean. So center of the ocean, that is the earth, he is shining forth very much. And Sarirasya Madhyat Yaha Udagat, ಯಾರಾದರೆ ಆ ಶರೀರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮಹಾತವರ್ಣವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ, who is a Lohitaksha, what Vipaschitu, a scholar, knowing any and everything very well of all people upon the ground, ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುನಾತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ, ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. So if Surya Bhagavan is regular, he is giving you that kind of highest blessing. There is nothing more than that we require, because Surya is an important god. Even in astrology, in the zodiac sign also, you observe Surya has occupied the Simha Rasi. Simha is lion, and the other remaining rasis are being controlled, and his own representatives are there located in the other rasis. And also he has given two houses lordship to some planets like Kuja, Shukra, Guru, Buddha. These are all the planets. So ಈ ನವಗ್ರಹಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಪುನೀತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. Now, as you have read already, see, Brahmanah cha uchotanyasi, Brahmanah anistah, Brahmanah avapanamasi. So this is what it is called, everything connected. So Chotanyatvam, Anistatvam, and Avapanastvam, all these things are the things and the responsibilities that have been coming down to us from Brahmadeva.
ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಣಿಸ್ತಃ. ಅಂಡ್ ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ತೇನ ಧಾರಿತಂ. ಸೊ ಈ ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಆದಿಶೇಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಧಾರಿತೆ ಮಹಿ ಧಾರಿತಂ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಮೇ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆದಿಶೇಷ ಹೂ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ದಿ weight of the earth steadily upon his board. That's why Kalidasa says in Abhignana Shakuntalam and elsewhere that ಸದಾ ಆಹಿತ ಭೂಮಿಭಾರ ಶೇಷಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭೂಮಿಭಾರವನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಮಹಾನುಭಾವನು ಆದಿಶೇಷ. ಆ ಕೃಷ್ಣೇನ ರಜಸ ವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇಶಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, so whatever you have got number of statements where it is being indicated to us that the Prithvi is being borne by Paramatma Mahadev. Brahmana Mahi Dharitam and Anena Mahadantariksham Divi. So ಇವನಿಂದಲೇ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ್ವರ ಅವನಿಂದಲೇ we have got the ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ also, the space, the intermediary space between earth and heaven is all being sustained by Paramatma Brahma. And Divam Dadhara. So not only that, ಈ Paramatma Brahma or Ishvara or Samahiva, he has also supported the Akasha. Akasha won't fall down. That's what is the proverb. The sky won't fall down. The heavens don't fall down upon you. So you can go on giving up the worry and working for what you want to have. Dadhara Prithivim. And Anta Surya Bhagavana Brahma ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೇವಾಂ ಯತ್ ಅಹಂ ವೇದ ತದಹಂ ಧಾರಯಾಣಿ. He says that whatever that I know about, that I am going to hold on. ಧಾರಯಾಮಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ I am going to hold that into me and I am the great support. So ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ you get the concept that of ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಅಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂತ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಗಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಸರು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಅನದರ್ ನೇಮ್, ವಷಟ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ನಾಮ. ಈ ತರಹ ಇರುವಾಗ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅವನು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯದಹಂ ವೇದ ತದಹಂ ಧಾರಯಾಣಿ. ಸೊ whatever that you know, Veda is knowing. Whatever you know, that you are going to hold on to. So tadaham dharayami. And mamadvedo adhivisravatu. Adhivisravatu mam. Adhiveda. So idrinda you observe a beautiful situation that Brahmadeva is the cause for all the existence in the world, for all happenings in the world, for all maintenance in the world. And all that Brahma is nobody but Suryo Brahma, Agnir Brahma, Vayur Brahma ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ್ವರನು ಸದಾಶಿವನಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ್ ವದ ಸೃಜತ ತದಕಾಮಯತ ಸಮಾತ್ಮನ ಪದ್ಯೇತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ ಇವ ಹಿ ದೇವಾ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು, ನೇದಿಷ್ಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭವತಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ. ಎನಿಬಡಿ ಹೈಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ. ನೇದಿಷ್ಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭವತಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನೇದಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ ನೇದಿಷ್ಠ ಅನ್ನುವಾಗ ತಪಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಡೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ತಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್, then you observe a lot of prosperity around it. So I think you have understood. Now we have been introduced how the world is being managed, how the world has been created, and what are the comforts that we have got to go through when once we are given the janma or birth and body and all that conveniences contextually and time by time, decade by decade and all that. There are 10 decades of life guaranteed to us. I mean, stipulated for us, and out of 10 decades, we have our own options and all that. I think that is okay. But the other mantra is telling you next following that what you have got to get into yourself, that you will be fortified and you will be able to perform Rudrabhishekam, Shiva Puja, Shiva Radhana, and also other required antecedents and all that will be doing it. Yes. Can you recite Sivalingayavare? Medha Manishe. मेधामनीषे मा विशतागम् समीचे भूतस्य भव्यस्यावरुध्यै सर्ववायुरयानि आभिर्भिर्भिर्यदतो न ऊनमाप्यायय अरिवो वर्धमानः यथा स्तोत्रभ्यो मयि गोत्रारुजासि भो इष्टवाजो अदध्येषाम ब्रह्म प्रावाधि स्म तन्नो महासीत् ओम शांति शांति शांतिः. Yes, we have come to the end of the long drawn Shanti mantra with these few beautiful expressions connected to the self and connected to the prosperity, connected to the longevity, and connected to the activity that once we do it, we should not put an end for that. It should be further on. Therefore, ಅದು ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮೇಧಾ ಮನೀಷೇ ಸಮೀಚಿ ಮಾ ವಿಶತಾಗುಂ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ್ವರ, ನನಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಸಮೀಚಿ ಮೇಧಾ, ಸಮೀಚಿ ಮನೀಷಾ, ಆವಿಶತಾಂ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವ ವಿಸ್ಡಮ್ಮು, ಈ ಎರಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭೂತಸ್ಯ ಭವ್ಯಸ್ಯ ಅವರುದ್ಧೈ. ಸೊ ಭೂತ ಅಂಡ್ ಭವ್ಯ, these are the two things, and in order to meet up all those impending, forthcoming situation, that we should want that. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್? ಒನ್, ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ. ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ. ಆಯುಹು ಅಯಾನಿ. ಅಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಟೈನ್ ವರ್ಬ್. ಸರ್ವಂ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ವಂ. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಸರ್ವಂ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಸರ್ವಂ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸರ್ವ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ದುಃಖ, ಸುಖ, ಶೀತ, ಉಷ್ಣ, ಲಾಭ, ಜಯ, ವಿಜಯ, ಅಪಜಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಂ ಅಂತಾರೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಹೌದಾ ಶಿವಂಗರೆ? ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾನೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಡ್ಡು ಎರಡು ಸತಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ.
So uh, you cannot continue same thing for long time. You get tired. ಮೈಸೂರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. To go in a car is comfortable and luxury, but still you cannot afford to continue that kind of ಸುಖಂ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರಹ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಭೂತಸ್ಯ ಭವ್ಯಸ್ಯ ಅವರುದ್ಧೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ನೀಗೆ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ನೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಇದೆಯಾ? Have you marked it? You asked me the question. So 2 times ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತೃಪ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ ಅಯಾಣಿ ಅಯಾಣಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆನೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು, ನಾಳೆದ್ದು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಆಯುಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಆಯುಸ್ಸು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಬರೀ ಆರೋಗ್ಯ, ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಯುಹು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುರಯಾಣಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಆಯುಹು ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪ್ರಮೋಟಿವ್, progressive things in my life. I don't want that which will bother me, that will give me difficulty and problems ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And now Urukunda, I mean Sivalingaya is constantly repeating the mantra. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಪ್ಪ. ಆಭಿರ್ಗೇರ್ಭಿಹಿ ಆಭಿರ್ಗೇರ್ಭಿಃ ಯದತೋ ನ ಊನಮಾಪ್ಯಾಯಯ ಹರಿವೋ ವರ್ಧಮಾನಃ ಯದಾ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯೋ ಮಹಿ ಗೋತ್ರಾರುಜಾಸಿ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜೋ ಅಧತ್ಯೇಷಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾಧಿ ಸ್ಮ ತನ್ನೋ ಮಹಾಸೀತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಮಹಾಸೀತ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಹಾಸೀತ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಹಾಸೀತ್ ಮಹಾಸೀತ್. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾ, ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. You just keep notes and tell all others why we are reciting this at the end of everything. ಸರಿ. See, ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಭಿಹಿ ಗೀರ್ಭಿಹಿ, ಗೀರ್ಭಿಹಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಮಾತುಗಳು. ಗೀರ್ಭಿಹಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಊನಂ ಅಧಿಕಂ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಯದಿ ಅತಃ ನ ಊನಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅತಃ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಸ್ವರ ಇದ್ದರೆ 2 ಸ್ವರ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪ್ಯಾಯಯ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ ಈಶ್ವರ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವರ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪನಿಷ್ ಮೀ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪ್ಯಾಯಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಪ್ಯಾಯಯ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಯಾಯ ಗೆಟ್ ಅಪೀಸ್ಡ್, ತೃಪ್ತಿ. ನೀನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಬೈಯೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಏನಪ್ಪ. You should not start shouting at the person who recites the mantra with little difference. Rather, you should correct him by saying that ಈ ತರಹ ಮಾಡಬೇಕು. Just like I told you, no? ನೀನೇನು ಓದಿದ್ಯಾ? ತನ್ನೋ ಮಹಾಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ.
ತನ್ನೋ ಮಾಹಾಸೀತ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಊನಂ ಆಪ್ಯಾಯ ಹರಿ ವಹ ವರ್ಧಮಾನಃ. ಈ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ವರ್ಧಮಾನಃ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ಅದು ವರ್ಧಂತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವರ್ಧಂತಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವರ್ಧಮಾನ ಅಂದರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀರ್ತಿ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಧಮಾನ ಅಂದರೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ವಹ ಆಪ್ಯಾಯ ಅರ್ಧಮಗ್ಗಿ ವಹಾಗೀರ್ಭಿ, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ನೋಟ್ಸ್? ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಹಾಗೀರ್ಭಿ, ಏ ಹರಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ವರ್ಧಮಾನ. ಅಂಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯದಾ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯ ಮಹಿ ಗೋತ್ರಾ ರುಜಾಸಿ. ಸೊ ಮಹಿ ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ತೋತೃಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡ್ಸ್, ರಿಸೈಟರ್ಸ್, ಪುರೋಹಿತರು, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ತೋತೃಸ್. ದಿಸ್ ಋಕಾರ ಅಂತ ಪುಂಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಸ್ತೋತಾ ಸ್ತೋತಾರೌ ಸ್ತೋತಾರಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ತೋತೃಭ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಟು ದಿ ಸ್ತೋತ್ರೂಸ್, ಟು ದಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿ ಗೋತ್ರಾಹ. ಸೊ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿ ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರುಜಾಸಿ. ರುಜ ಅಂದರೆ ರೋಗ, ಆ ರುಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ರುಜ ಆಲ್ಸೋ ಗೋತ್ರ ಅರುಜಾಸಿ. ದಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅರುಜ. ಅರುಜ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೇ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜ ಸ್ಯಾಮ. ಅಥ ಅನಂತರಂ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜ, ಭಾಜ ಅಂದರೆ ಶೇರರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ more and more sharers to you and make you also get pleased. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಲೋಪಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಯಾ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಹಾಗೀಭಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದೇ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ವಾ. ಹೌದು. ವಹ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಮಂತ್ರಗಳು. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ, ಆರ್ ಗಾಯತ್ರಿ, ಆರು ಸವಿತಾ ದೇವತಾ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ, ಛಂದಸ್ಸು, ದೇವತಾ ಮೂರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಗೆ. ಸೊ ವಹಾ ಗೀರ್ಭಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಂ ಆಯುಹು ಅಯಾಣಿ. ನನಗೆ ಏನೇನು ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ವೃದ್ಧಿ, ಆನಂದ, ಶಾಂತ, ಪ್ರಮೋದ ಏನೇನು ಬರಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಲಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಆ ತೃಪ್ತಿಯದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇ ಸ್ಯಾಮ. ಇನ್ನು ಏನು, ಯದಾ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯ ಮಹಿಗೋತ್ರ ರುಜಾಸಿ ಅರುಜಾಸಿ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜ ತದೇ ಸ್ಯಾಮ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಶರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟರಿಂಗ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್ ಸ್ವರ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಾರಣಗಳು ಅಲ್ವಾ. ನನಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸನ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳೇ. ಅವತ್ತು 4ನೇ ದಿವಸ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರೋದ್ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಅದೇ ದಿವಸ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನುಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಬೋದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಗುರುಗಳು. ಅವತ್ತು ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯೋಗ ಇದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ ಪುಣ್ಯ. ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಗುರುಗಳು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಏನಂದ್ರೆ ವಹಾ ಗೀರ್ಭಿಹಿ ಹೇ ಹರಿ, ಅದು ಅರ್ಥ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಿನ್ನಂಥ ದೊಡ್ಡವ್ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ವೇ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಯಲ್. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100 ಬರುತ್ತೇನಪ್ಪ? ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕೊನೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾದಿಷ್ಮ ತನ್ನೋ ಮಹಾಸೀತ್. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾದಿಷ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಠ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನೋ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಹಾಸೀತ್, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಮಾಹಾ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನಿಷ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ವರ್ ಟು ಅಟರ್ ಯುವರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್. ರಾದರ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮೀ condoned of my mistakes, give me all the benefit by uttering the mantra. What kind of benefit I am going? ನಾನು ಅಂಥ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಲಂ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮಂತ್ರ. ಮೇಧಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ. ಮೇಧಾ ಮನೀಷೇ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಧಾ ಮನೀಷೇ ಮಾ ವಿಶತಾಗುಂ ಸಮೀಚೀ ಭೂತಸ್ಯ ಭವ್ಯಸ್ಯಾವರುದ್ಧ್ಯೈ ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ ಆಭಿರ್ಗೀರ್ಭಿರ್ಯದತೋ ನವೂನಂ ಆಪ್ಯಾಯಯಾ ಹರಿವೋ ವರ್ಧಮಾನಃ ಯದಾ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯೋ ಮಹಿಗೋತ್ರ ರುಜಾಸಿ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜೋ ಅಥ ತೇ ಸ್ಯಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾದಿಷ್ಮ ತನ್ನೋ ಮಾಹಾಸೀತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತನ್ಯಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನೀಸ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆವಪನಮಸಿ ಧಾರಿತೇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಹಿ ಧಾರಿತಮೇನೇನ ಮಹದಂತರಿಕ್ಷಂ ದಿವಂ ದಾದಾರ ಪೃಥಿವೀಗಂ ಸದೇವಾಂ ಯದಹಂ ವೇದ ತದಹಂ ಧಾರಯಾನಿ ಮಾಮದ್ಭೇದೋ ಅಧಿ ವಿಸ್ರಸತ್. ಮೇಧಾಮನೀಷೇ ಮಾ ವಿಶತಾಗಂ ಸಮೀಚೀಭೂತಸ್ಯ ಭವ್ಯಸ್ಯಾವರುದ್ಧ್ಯೈ ಸರ್ವವಾಯುರಯಾನಿ ಸರ್ವವಾಯುರಯಾನಿ ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾನಿ ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾನಿ ಆಭಿರ್ಗೀರ್ಭಿರ್ಯದತೋ ನ ಊನಮಾಪ್ಯಾಯಯ ಹರಿವೋ ವರ್ಧಮಾನಃ ಯದಾ ಸ್ತೋತ್ರಭ್ಯೋ ಮಹಿ ಗೋತ್ರಾರುಜಾಸಿ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜೋ ಅಧತ್ಯೇಷಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾದಿ ಸ್ಮ ತನ್ನೋ ಮಾಹಾಸೀತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ
ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜುಷಾ. ಓಂ ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜುಷಾ. ಓಂ ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜುಷಾ. ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ಧನಂ ಚ. ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ಧನಂ ಚ. ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ಧನಂ ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜುಷಾ ತ್ವಾ ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ನೀನು? ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯಜುಷಾ ತ್ವಾಂ ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾನಪ್ಪ? ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾ ಒಂದು, ತ್ವಾ ಒಂದು, ಸಿಂಚಾಮಿ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ? 3 ಪದಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಸಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಿಂಚಾಮಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತ್ವಾ ಅಂದರೆ ನೀನು. ಸೊ ನಿನ್ನಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಯಜುಷಾ. ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಂ ಆಯು ಧನಂ ಚ ಸಂಚಾಮಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟಿಂಗ್ all my utterances of the mantras and all my people and all my energies and also the wealth to your feet so that you will be able to double it up ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So there is that kind of multiplicity of the whatever little offer you make to ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಲಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಜಾಂ ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ ಆಯು ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ ಧನಂ ಚ ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ. ಸೊ these are all the 4 things, that is ಯಜುಸ್, ಪ್ರಜಾ, ಆಯು and dhanam. So these are the 4 important things that we need much, is it not? So ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜುಷಾ ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ಧನಂ ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ.